কারণ কি না, এই যে নর্মালিটি, মোলারিটি অর মোল ফ্র্যাকশনস, এই যে টার্মগুলো, এই টার্মগুলো প্রত্যেকটা ইজ কোরিলেটেড with another important terms in our chemistry or basic chemistry, that is mole, that is Avogadro number, and that is molecular weight, molar volume. In each of these terms they are correlated. So এখান থেকে যে প্রবলেমগুলো আসবে, সেই প্রবলেমগুলো এই সব কিছুকে বেস করে, হ্যাঁ, এবং এখান থেকে একটা প্রবলেম অবশ্যই থাকে। কারণ এখানে আমি কিছু প্রবলেম করাচ্ছিলাম, আগের দিনও ছিল ক্লাসে, দেখেছি যে কীরকম টাইপের প্রবলেমগুলো হয়, বিভিন্ন টাইপের ভ্যারিয়াস টাইপ অফ প্রবলেমস, হ্যাঁ, এবং খুব ইম্পর্টেন্টলি তাদের they have huge practical applications. So we are going to further discuss some concept and problems about these concentration terms. What is molarity, normality? I am writing in this board. এক নম্বর নর্মালিটি ছিল, মোলারিটি ছিল, মোলালিটি ছিল, অ্যান্ড মোল ফ্র্যাকশন। এই টার্মগুলো আমরা আলোচনা করছি, ঠিক আছে? তো আমি জাস্ট ব্রিফলি বলে দিই, যেহেতু তুমি আগের ক্লাসে ছিলে না, জাস্ট ব্রিফলি বলবো। নর্মালিটি, উই ক্যান এক্সপ্রেস নর্মালিটি ক্যাপিটাল N, you know, molarity capital M, molality small m, and mole fraction it is xi. Okay. Normality is related with gram equivalent weight. That means when a solution of 1 liter and you add 1 mole of solute in this 1 liter solution, then you will get 1 normal solution. তার মানে এখানে কি হলো যে 1 liter solution, mind it, not solvent, 1 liter solution and you add 1 mole of solute. You know the solvent plus solute is equal to solutions. So we will get normality, 1 normal. And it is related, 1 normal, 1 gram equivalent rather than 1 mole, 1 gram equivalent, because it is related with equivalent weight. Okay. Now when you are going to make 1 normal solutions, so 1 normal solution, 1 normal HCl solution, suppose, that means you have to evaluate first gram equivalent or equivalent weight of HCl. The equivalent weight of acid, that means 1 equivalent weight means atomic weight divided by valency. So atomic weight 36.5 and valency 1, that means 36.5. So equivalent of weight of HCl is 36.5. That means if you take 36.5 gram of a HCl and add this to 1 liter of a solution, then you will get 1 normal HCl solution.
তার মানে আমি একটা 1 লিটার সলভেন্ট নিয়েছি, 1 লিটার সলভেন্ট নিয়েছি, অ্যান্ড এখানে আমি 36.5 গ্রাম HCl অ্যাড করছি, and I make a 1 normal HCl solution তৈরি করে ফেললাম। সো এখানে যেটা অবজার্ভ করতে হবে সেটা হচ্ছে নর্মালিটি টার্ম, how we can make a normal solution when if you want to make 2 normal solution, then 2 into 36.5 gram of HCl you need, 3 normal solution of HCl, 3 into 36.5, যত নর্মাল তুমি তৈরি করতে চাই ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েট বের করো, বা যত নর্মাল তৈরি করতে চাও তাকে দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দাও। যদি তুমি বলো যে আমি n/10 করবো স্যার, যে আমি n/10 একটা সলিউশন বানাতে চাই, ওকে নো প্রবলেম, n/10 মিনিস n/10 মানে ডিভাইডেড বাই 10 plus 3.65, so you have to add 3.65 of HCl and add it 1 liter of solvent, then you will get n/10 normal of HCl solution. এইভাবে আমরা নর্মালিটি গুলো করি, এগুলো আমি আগের দিন পড়িয়েছিলাম, হ্যাঁ, ও মোটামুটি এগুলো অলরেডি দেখেছে বা শুনেছে বা পড়েছে, নোট করেছে। এবার আসছি মোলারিটি। হ্যাঁ, equivalent weight, okay, formula of equivalent weight is equivalent weight, molecular weight or atomic weight or atomic weight divided by valency. This is the formula. Valency, it is the basic concept of chemistry. Valency means there is different type of valency and different way to evaluate the valency. Simply, suppose HCl, what we have already done, HCl. So how can we obtain the valency of HCl? HCl is an acid. Valency is a parameter. When you consider the valency and you are going to calculate the or evaluate the valency, you have to consider the what type of compound it is. Acid, whether it is basic or simply base, or whether it's salt, or whether it is oxidizing agent or reducing agent. You have to consider first it. For acid, valency equation will be molecular weight as well, molecular weight divided by basicity of HCl. Basicity means this hydrogen, number of hydrogen it can easily be replaced. If there is present any kind of hydrogen that is easily can be replaced, it is the basicity of that acid. So H1H, it can be easily dissociate when we are going to HCl in aqueous solution. So valency is 1. Suppose another example, valency of AlCl3. AlCl3. What is the valency of aluminium? Suppose the question is AlCl3, what is the valency of aluminium? You can evaluate the aluminium AlCl3. In AlCl3, you have to consider what type of compound it is.
it is a salt actually. So for salt, the number of cation present, molecular weight divided by the number of cation or anion present into its charge. So molecular weight, you have to calculate first molecular weight and number of cation present 1 and its charge 3. So when you divided molecular weight by 3, you will get valency of aluminium in aluminum chloride. It is one of the method, but there is another method to calculate or evaluate valency. At first, what is valency? If you consider what is valency, it comes from the basic idea of atomic structure of atom. Why the valency of Al in AlCl3 is 3? Suppose Al, what is the atomic number of Al? 13. Go for its electronic configurations. 2, 8, 3. So the valence cell, that means ekdom বাইরের outer cell contain only 3 electrons. So when it is going to fill its octet, it must have to release these 3 electrons. So if aluminium release these 3 electrons from its outer cell, it gain a octet combinations. So the valency is 3. That means একটা এলিমেন্ট তার ভ্যালেন্সি কীরকম হবে ইন এ কম্পাউন্ড, সেটা অনেক রকম ভাবে আমরা ক্যালকুলেট করতে পারি। এটা হচ্ছে বেসিক যে ভ্যালেন্সি। জাস্ট ইলেকট্রনিক কনফিগারেশনটা করো, আউটার সেলে কটা ইলেকট্রন আছে দেখো, whether it release or accept the electrons, this number release and acceptance of electrons in which purpose? To fill up its octet. এমন ভাবে সে রিলিজ করবে বা অ্যাকসেপ্ট করবে যে তার আউটার সেলের ইলেকট্রনটা অক্টেট হয়ে যাবে, সেই নাম্বারটা হচ্ছে তার ভ্যালেন্সি। এবং আরেকটা উপায় আমি বললাম, অ্যানাদার মেথড, যে কম্পাউন্ডের ভ্যালেন্সি যখন ক্যালকুলেট করবে তুমি সেটাকে যখন অ্যাসিড হবে তার বেসিসিটিটা দেখে নাও। যদি একটা সল্ট হয় সেই সল্টে ক্যাটায়নের সংখ্যা আর তার কতগুলো চার্জ আছে সেইটা হিসাব করো, আর উপরে তো সেম প্যারামিটার মলিকুলার ওয়েট দিয়ে এভাবে করে করেও করা যায়। ঠিক আছে, এবার যদি হয় যে এইগুলো হচ্ছে ভ্যালেন্সি, এই ভ্যালেন্সিটা আমাদের লাগেছে কোথায় না ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েট ক্যালকুলেশন। তার মানে ভ্যালেন্সি ইজ রিলেটেড উইথ ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েট অ্যান্ড ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েট ইজ রিলেটেড উইথ দ্য কনসেন্ট্রেশন অফ এক্সপ্রেশন। অল দে আর কোরিলেটেড। হ্যাঁ, এবার ধরো তাহলে এটা মোটামুটি গেল নর্মালিটি। এনি কোশ্চেন্স ফ্রম নর্মালিটি? Okay, now comes to the molarity. We are going to define the molarity. What is molarity? Molarity, there is a little bit difference in between normality and molarity. In normality, I am already what I am saying that in normality there is 1 liter of solvent or solution whatever and 1 gram equivalent or number of gram equivalent of solute. Here it comes not equivalent weight, here comes mole. You already listen about or you already know the mole. What is mole? It is also a very basic concept from chemistry. Mole number, mole, Avogadro, okay, Avogadro number. So normality is,
molarity, suppose 1 molar solution, that means 1 mole in, that means 1 mole of solute, 1 mole solute in 1 liter solution. So molarity is mole, number of mole in 1 liter solution. আমি একটা নিলাম, ভেসেল নিলাম, হ্যাঁ, গ্লাস ভেসেল নিলাম, তার মধ্যে 1 লিটার সলিউশন আছে বা সলভেন্ট আছে। আমি এবার 1 মোল একটা সলিউট মেজার করলাম, সেটা আমি ওর মধ্যে মিশিয়ে দিলাম, ব্যাস আমরা 1 মোলার সলিউশন পেয়ে গেলাম। 2 মোলার সলিউশন পেতে চাই, 2 মোল নাপ করে ওর মধ্যে মিশিয়ে দিলাম, এরকম আর কি, ঠিক আছে। এবার কোশ্চেন ইজ, হাউ ক্যান উই মেজার 1 mole 2 mole in a digital weight machine? It is not possible. সেখানে তো গ্রাম কিলোগ্রামে হয়, মোল তো আর মাপ হয় না। তার মানে আমাকে এখানে তাহলে আবার কি ভাবতে হচ্ছে যে মোল, হাউ মোল ইজ রিলেটেড উইথ দিস ওয়েট। 1 mole means what amount of a substance in gram or kg, whatever, সেটা আমাকে জানতে হবে। তাহলে সেটা আমরা বেসিক থেকে জানবো যে 1 mole মানে অ্যাকচুয়ালি কি না। এবার রিমেম্বার মোল, হোয়াট ইজ মোল? মোল মিনস গ্রাম মলিকুলস, গ্রাম মলিকুলস। HCl একটা মলিকুলার ওয়েট 36.5, এটাই হচ্ছে মলিকুলার ওয়েট। মলিকুলার ওয়েটস। এবার এটাকে যদি আমরা গ্রাম মলিকুল করি তাহলে 36.5 গ্রাম মলিকুল। এই যে গ্রাম মলিকুল, এটাই 1 মোল। হ্যাঁ, মলিকুলার ওয়েট অ্যাকচুয়ালি নো ইউনিট, ইট হ্যাজ নো ইউনিট, কিন্তু ওয়েট, molecular weight, it is a comparable weight, comparison with the weight of hydrogen actually, or oxygen, whatever, ঠিক আছে। So it has no unit, but this molecular weight, when you convert it is in gram or kg units, then it is converted gram molecules, molecular weight to gram molecules, just conversion of or add the unit of gram. Molecular weight to gram molecule, and this gram molecule is 1 mole. That means when you are going to prepare 1 molar HCl solutions, তোমাকে তখন 1 মোল নিতে হবে, কিন্তু 1 মোলটা কি না, এত গ্রাম। তার মানে তোমাকে অরিজিনালি ওই ওজনটা তোমাকে করতে হবে, 36.5 গ্রাম HCl। এইটা হলো 1 মোল। এটাকে তুমি 1 লিটারের সলিউশনে সলভেট করো or hydrate করো, and you will get 1 molar of solution. This is the molarity, okay, and it is expressed in capital M. Or molality, next it is expressed in small m. Molality is also different from molarity. Molality, if you will going to prepare 1 molar solutions, then this expression changes, rather than this expression is unchanged, rather than this expression 1 liter, it is changed. Here 1 kg solvent rather than 1 liter solutions. I am going to write it for molality. Any questions?
So molality, 1 mole also solute in 1 kg solvent, not solution. এই দুটো জায়গায় ভালো করে খেয়াল করতে হবে। মোলারিটিতে কি ছিল? 1 মোল সলিউট 1 লিটার সলিউশন। এখানে মোলটা আনচেঞ্জ, অ্যামাউন্ট অফ মোল 1 মোল, বাট 1 কেজি সলভেন্ট। So it is in weighted weight, and previous molarity was in volume, in volume unit it is weight. এখান থেকে আমি খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কোশ্চেন হয়, বা ইম্পর্টেন্ট ঠিক নয়, তবে এখান থেকে একটা ভালো জিনিস এমসিকিউ হয়। সেটা হচ্ছে যে এই যে মোলালিটি বা মোলারিটি বা নর্মালিটি, এদের মধ্যে কোন প্যারামিটারটা, কনসেন্ট্রেশনের কোন টার্মটা টেম্পারেচার ডিপেন্ডেন্ট? হ্যাঁ, মোলালিটি তো 1 মোল সলিড ইন 1 কেজি সলভেন্ট, you will get 1 molar solution. For 1 molar solution, 1 mole 1 kg add 1 mole solute is added to the 1 kg of a solvent, and you will get 1 molar solution. আমার কোশ্চেন যেটা, সেটা হচ্ছে যে মোলালিটি, নর্মালিটি এন্ড মোলারিটি, এদের মধ্যে হুইচ ওয়ান ইজ টেম্পারেচার ডিপেন্ডেন্ট? এবার টেম্পারেচার ডিপেন্ডেন্ট দেখতে গেলে দেখতে হবে যে এখানে ভলিউম টার্মটা কোথায় আছে। ভলিউম টার্ম কেন না? টেম্পারেচার তো ভরের উপর ডিপেন্ডেন্ট নয়, টেম্পারেচারের সঙ্গে মাস বা ভরের কোনো রিলেশন নেই। টেম্পারেচার বাড়লে কমলে মাস বা ভরের কোনো চেঞ্জ হবে? হয় না। কিন্তু ভলিউম চেঞ্জ হবে। তাহলে এখানে ভলিউম টার্মটা কে ছিল না? মোলারিটিতে ছিল এর আগে। এখানে আমি তখন লিখেছিলাম 1 লিটার সলিউশন। এই যে 1 লিটারটা লেখা ছিল, তার মানে ভলিউম, তার মানে মোলারিটি টার্ম ইট ইজ টেম্পারেচার ডিপেন্ডেন্ট। নর্মালিটি হবে না, কারণ নর্মালি তো গ্রাম ইকুইভ্যালেন্ট। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওখানেও 1 লিটার সলিউশন আছে। হ্যাঁ, নর্মালিটিতে কি ছিল? 1 লিটার সলিউশন ইন গ্রাম ইকুইভ্যালেন্ট, ঠিক আছে। নর্মালিটিটা টেম্পারেচার ডিপেন্ডেন্ট, কিন্তু নর্মালিটিতে কি হয়, নর্মালিটিটা আমরা সব জায়গায় ইউজ হয় না। যেমন আমরা কলিগেটিভ প্রপার্টি যখন করব, সেখানে আমরা যে ক্যালকুলেশনগুলো করব, সেখানে সব জায়গায় আমরা দেখব মোলালিটি বা মোলারিটি, ঠিক আছে। নর্মালিটি টার্মটা বেসিক্যালি ইউজড হয় ল্যাবরেটরিতে ভলিউমেট্রিক অ্যানালিসিসে, ঠিক আছে। কোনো সলিউশনের স্ট্রেংথ, ট্রাইট্রেশন পারপাস, ফর ট্রাইট্রেশন পারপাস স্পেসিফিক্যালি এটা। কিন্তু ওটা, হ্যাঁ, এটা অবশ্যই ওটাও তোমার এতে হবে, কি বলে, টেম্পারেচার ডিপেন্ডেন্ট, কারণ ওখানেও ভলিউম টার্ম আছে। তার মানে নর্মালিটি আর মোলারিটি এই দুটো হচ্ছে টেম্পারেচার ডিপেন্ডেন্ট হবে, কিন্তু মোলালিটি অ্যান্ড নেক্সট মোল ফ্র্যাকশনস এই দুটো টেম্পারেচার ডিপেন্ডেন্ট হবে না। মোল ফ্র্যাকশনও হবে না, তার কারণ আমি বলছি একটু পরে। মোল ফ্র্যাকশনও তোমার সেটা জাস্ট ইজ এ ফ্র্যাকশনস, অ্যাকচুয়ালি মোল নাম্বার ডিভাইডেড বাই টোটাল নাম্বার, ফলে সেটাও টেম্পারেচার ইন্ডিপেন্ডেন্ট। ওকে, মোল ফ্র্যাকশন হচ্ছে কি? নাম্বার অফ মোলস mole fraction, number of moles, total number of moles. It has no unit because it is a fraction only. Mole fractions. So when you are going to evaluate the mole fractions of solute or solvent, this numerator will be changed. Denominator unchanged, numerator changes. So mole fraction of solute, suppose solute এর ক্ষেত্রে কি হবে? সলিউটের ক্ষেত্রে তখন
number of moles of solute, total number of moles. That means solvent plus solute. Mole number of solute and solvent mole number solvent plus solute. Total mole. এই জায়গাটা বোঝা গেছে? মোল ফ্র্যাকশন কি না, মোল ফ্র্যাকশন হচ্ছে নাম্বার অফ মোলস ডিভাইডেড বাই টোটাল নম্বর অফ মোলস। ইফ এ solution is made up by the two compositions of a solute, different composition of a solute and solvent, solute plus solvent সমান solutions। ওকে, এবার আমি সলিউটের মোল ফ্র্যাকশন বের করব। তাহলে কত মোল সলিউট ওই সলিউশনে রয়েছে সেটা আমাকে জানতে হবে, আর সলভেন্টের কত মোল রয়েছে জানতে হবে। তাহলে একটা সলিউশন ইজ মেড আপ বাই দ্য সলিউট প্লাস সলভেন্ট। এবার আমি সলিউট এত মোল নিয়েছি, সলভেন্ট এত মোল, দে আর মিক্স টুগেদার অ্যান্ড উই গেট এ ডিজায়ার্ড সলিউশনস। সো উই নো দ্য নাম্বার অফ মোলস অফ সলিউট অ্যান্ড সলভেন্ট। From this you will easily get calculated or evaluated the mole fraction of solute or solvent, whatever. এটা মোল ফ্র্যাকশন অফ সলিউট। সাপোজ x সলিউট, আর যদি সলভেন্ট হয় তাহলে কি হবে, মোল নাম্বার অফ সলভেন্ট অ্যান্ড টোটাল নাম্বার অফ মোলস, সলভেন্ট প্লাস সলিউট। ঠিক আছে? তাহলে একটা সলিউটের মোল নাম্বার পেতে গেলে কি করবে, সলিউট কত মোল নিয়েছো এই মিক্সচারে ডিভাইডেড বাই টোটাল নাম্বার অফ মোলস। আর যদি সলভেন্টের মোল নাম্বার পেতে চাও, কত মোল সলভেন্ট নিয়েছো আর টোটাল নাম্বার অফ মোলস। ইট ইজ জাস্ট এ ফ্র্যাকশন। সো দিস প্যারামিটার্স, normality, molarity, molality and mole fraction. This is the different type of parameter for expressing or to express the strength of a solution or concentration of a solution. Okay. So next, থিওরিটা তো হলো, এবার আমরা কিছু প্রবলেম করি। প্রবলেম তো মেন, থিওরিটা কিছুই না। থিওরি জাস্ট ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড ফর আন্ডারস্ট্যান্ডিং পারপাস। থিওরি বুঝতে হবে, থিওরি না বুঝলে প্রবলেম করতে পারবে না। কিন্তু প্রবলেম না করলে থিওরি যে লার্নিংটা, ইট উইল নট বি কমপ্লিটেড। হ্যাঁ, এটা কখনোই সম্ভব না। ওকে, here is the problem. Calculate molality of 3 molar aqueous NaCl solution. So we have to first thing is what is to be calculated. We have to calculate molality, and what data is given there? 3 molar aqueous NaCl solutions. That means solute is NaCl clearly and solvent is water.
পরিষ্কার বলা আছে যে সলভেন্ট ওয়াটার আর সলিউট NaCl, এবং সেই সলিউটটা কি না 3 মোলার। ভালো করে অবজার্ভ করো, আমাকে বের করতে হবে মোলারিটি, কিন্তু ডাটা দেওয়া আছে মোলারিটিতে, তাই না? এই জায়গাগুলো ভালো করে আমাদের খেয়াল করতে হবে। যখন এই মোলারিটি বা মোলালিটি এদের উপরে বেস করে আমরা অ্যান্সার করতে যাব, আমাদেরকে এই জায়গাগুলো জড়তে হবে। এবার 3 মোলার অ্যাকুয়াস সলিউশন। 3 molar means 1 liter of 1 liter water, 1 liter ওয়াটারে 3 মোল NaCl আছে। তাহলে এটা আমি আগে লিখে ফেলবো, 3 মোলার aqueous NaCl, that means in 1 liter H2O 3 mole NaCl। আচ্ছা, এখানে আর কিছু দেওয়া আছে ডাটা, দেখি তো, মানে NaCl এর, হ্যাঁ এখানে একটা দেওয়া আছে, এটা লেখা হয়নি তাই আমি ভাবছি। এইখানটায় একটা ডাটা দেওয়া আছে, আমি এটা ওমিট করে গেছি। এখানে গিভেন ডেনসিটি অফ সলিউশন, তাই বলি ডেনসিটি অফ সলিউশন 1.25 গ্রাম মিলিলিটার ইনভার্স। এইটা হচ্ছে গিভেন, এটা না হলে কোশ্চেনটা ইনকমপ্লিট হতো। C mole NaCl, C mole NaCl means 3 into, calculate the molecular weight of NaCl, that means 23 plus 35.5, 3 into 58.5, এটা কত হবে? এটা মাল্টিপ্লাই করো, এইটা হবে, তাই তো? এই 3 মোল NaCl, ঠিক আছে তো, একটু দেখে নেবে। হ্যাঁ, তাহলে 3 মোল NaCl মানে 175.5 গ্রাম NaCl। আচ্ছা, এই যে NaClটা এটা কোথায় আছে না 1 লিটারে, ভালো করে দেখো, 3 মোল NaCl, 3 মোল NaCl 1 লিটার সলভেন্টে 3 মোল NaCl আছে।
3 mole NaCl মানে 175.5 gram NaCl. That means we can say 175.5 or this gram is present in 1 liter of solvent. হ্যাঁ, এবার যেটা আমাদের করতে হবে নেক্সট, সেটা হচ্ছে এখান থেকে একটা আমাদের ইউনিটারি মেথড অ্যাপ্লাই করতে হবে, যে ডেনসিটি মানে 1.25 গ্রাম পার মিলিলিটার। দ্যাট মিনস পার এমএল এ হচ্ছে 1.25 গ্রাম NaCl রয়েছে। সলিউশনের পার এমএল এ 1.25 গ্রাম NaCl রয়েছে। তাহলে 1.25 গ্রাম NaCl থাকছে কোথায়? 1 ml সলিউশন। ওকে, তাহলে 175.5, এবার ক্যালকুলেটর আছে তোমাদের কাছে? ক্যালকুলেটর বের করবে, হ্যাঁ, যখন বলবো সেই হিসেবগুলো করবো। 175.5 গ্রাম NaCl তাহলে কত সলিউশনে থাকছে? 175.5 ডিভাইডেড বাই 1.25, এত ml সলিউশন। এটা দেখ করে নাও চট করে। এই যে কি করব, ডেনসিটি দেওয়া আছে, আমরা কি জানি? ডেনসিটি ইজ ইকুয়াল টু মাস ডিভাইডেড বাই ভলিউম, এটা আমরা জানি, ভলিউমটা কত? ভলিউমটা হচ্ছে 1 লিটার, ঠিক আছে? দ্যাট মিনস 1000 ml। তাহলে এখান থেকে আমরা মাস সমান ডেনসিটি ইন্টু ভলিউম 1.25 ইন্টু 1000 in ml unit, so 125,000 1250, এটা হচ্ছে মাস, দ্যাট মিনস ইন গ্রাম ইউনিট। So mass of the solution, that means mass, কার মাস? সলিউশন। সলিউশনের মাসটা আমরা ক্যালকুলেট করলাম কোথা থেকে? বাই ইউজিং দ্য ইকুয়েশন ডেনসিটি ইজ ইকুয়াল টু মাস বাই ভলিউম। মাসটা, সলিউশনের মাস আমরা ক্যালকুলেশন করে নিয়েছি, কারণ ডেনসিটি আমাদের দেওয়া ছিল, অ্যান্ড উই অলরেডি নো দ্য ভলিউম অফ দ্য সলিউশন, বিকজ 1 liter in H2O, 3 mole NaCl was present. So volume is 1000 ml, that means 1 liter, and given density, so mass of the solution 1250 gram. Okay, this mass represent what amount of NaCl? This, listen carefully, this mass of solution in which 3 mole of NaCl, that means 175.5 gram of NaCl is present. So what is the actually mass of solvent? This subtract this, এটার থেকে এটা তুমি সাবট্রাক্ট করে দাও, মাস অফ দ্য সলভেন্ট পেয়ে যাবে। মাস অফ দ্য সলভেন্ট, এবার আমাদের ক্যালকুলেট করতে হবে মাস অফ সলভেন্ট।
তাহলে মাস অফ সলভেন্ট, তাহলে 1250175.5, এটা পাবো আমরা কত 5 4 7 আর ওটা হচ্ছে 10 1074.5 এত গ্রাম। মাস অফ সলভেন্ট। তাহলে আমরা এখানে কি দেখছি টোটাল জিনিসটা এতটা পর্যন্ত, যে আমরা এই যে 1 লিটার অ্যাকোয়াস সলিউশন ছিল যেখানে 3 মোল NaCl ছিল, এই যে 1 লিটার অ্যাকোয়াস সলিউশন, এই অ্যাকোয়াস সলিউশনের মাসটা প্রথমে বের করেছি বাই ইউজিং দ্য ডেনসিটি। মাসটা বের করে নিয়েছি সলিউশনের। এখন সলিউশনের মাস, আয়তন ছিল, মাস পেয়ে গেছি। আবার ওই মাসের মধ্যে বলাই ছিল 3 মোল NaCl ছিল, 3 মোল NaCl মানে এত গ্রাম, তার মানে দুটোই মাস। টোটাল সলিউশনের মাস হচ্ছে এত গ্রাম, যেখানে NaCl আছে এত গ্রাম। তাহলে সলভেন্ট ইন মাস ইউনিট, সলভেন্ট ইন মাস ইউনিট এত গ্রাম সলভেন্ট। এবার আসবো আমরা মোলালিটি ক্যালকুলেশন, ফাইনাল ক্যালকুলেশন। কেন আমাদের এই মাসটা প্রয়োজন ছিল, কেন এই মাস ক্যালকুলেশন করতে হলো আয়তন থেকে? তার কারণ আমাকে বের করতে হবে মোলালিটি, হুইচ ইজ রিলেটেড উইথ 1 kg অফ সলভেন্ট। তাহলে মাস অফ সলভেন্ট পেয়ে গেছি। তাহলে এত গ্রাম সলভেন্টে কি থাকছে, কত মোল? 3 মোল। এটাতে যদি 3 মোল থাকছে, তাহলে 1 কেজি সলভেন্টে কত থাকবে, সেটাই তো মোলালিটি। তাহলে আমি এবার জাস্ট করব কি না, এত গ্রাম সলভেন্টে থাকে 3 মোল NaCl, তাহলে 1 কেজি মানে 1000 গ্রাম, 1000 গ্রাম সলভেন্টে কত থাকবে। This will gives us the required result actually. Okay, so let's do it. এটা করো, যে কি লিখবে, যে 10, আমি এটা ওয়ার্ড লিখছি না, তোমরা ওয়ার্ডটা লিখেই করবে, ঠিক আছে? আমি জাস্ট ক্যালকুলেশন করছি। 1074.5 এইটাতে থাকছে 3 মোল সলিউট এই মাসে, ঠিক আছে? তাহলে 1 কেজি বা 1000 গ্রামে কত মোল থাকবে, এটা করো তো। এটা একটু জাস্ট ওয়ার্ড দিয়ে তোমরা লিখবে, নাহলে এটা কিন্তু এর পরের স্টেপ। হ্যাঁ, এর পরের স্টেপ এইটা। কত পাচ্ছ? 2.79। 2.79, হ্যাঁ ঠিক আছে, 2.79। This is the answer, 2.79 mole. That means calculate molality। তার মানে তোমরা যখন অ্যান্সারটা লিখবে লাস্টে, তখন লিখতে হবে কত না, 2 molality is 2.79, এইটা এই স্মল এল মোলালিটি। এবার হয়তো অপশান আছে, 4টে অপশান, আর লিখে নাও বলছি আমি। হ্যাঁ, এবার ধরো 4টে, এরকম অঙ্কটা দিয়ে 4টে অপশান দিল, 2.78, 2.79, 2.80, এরকম করে 4টে অপশান দিল কাছাকাছি। তাহলে এই যে ম্যাথমেটিক্সটা, এখান থেকে দেখো কিছুই, এখানে কিন্তু পুরো জিনিসটাই মোল, মোলালিটি, মোলারিটি এইগুলো দিয়েই কিন্তু হয়েছে, এবং কিছু প্রিমিটিভ আমাদের ইকুয়েশনস, ডেনসিটি ইকুয়েশনস কাজে লাগাতে হয়েছে, আর কিন্তু কিছু নেই। কিন্তু তবুও খুব মনে হবে কি, প্রথমে বেসিক যে জিনিসটা কিন্তু খুব সোজা পথে যায়নি, একটু ভাবনা চিন্তা করে কিন্তু করতে হয়েছে। কারণ আমার টার্গেট মোলালিটি, দ্যাট মিনস 1 কেজি সলভেন্টে, 1 কেজি অফ সলভেন্টে কত মোল আছে। এখন এখানে কিন্তু মোলারিটি দেওয়া আছে। মোলারিটি মানে কি
না 1 লিটারে এত মোল আছে, ওইটাকে আমাকে বের করতে হবে কি 1 কেজিতে কত মোল। তাহলে ওই যে সলিউশনের ভলিউম 1 লিটার, তাহলে ওইটা মানে কত অ্যাকচুয়ালি মাসে কত গ্রাম বা কেজি ইন মাস ইউনিট, সেটাকে আমাকে কনভার্ট করতে হবে। সেই টার্গেটটা করার জন্য আমাকে প্রথমে কি করতে হয়েছে না, এই যে সলিউশনের যে ডেনসিটি দেওয়া আছে এইটাকে ব্যবহার করে প্রথমেই আমাকে মাসটা বের করে নিতে হয়েছে। সলিউশনের ভলিউম অলরেডি ইট ইজ গিভেন 1 লিটার, ডেনসিটি ইজ গিভেন, আমরা মাসটা পেয়ে গেলাম এত গ্রাম। যখনই সলিউশনের আমি মাস পেয়ে গেলাম, আর অলরেডি আমি জানি যে 3 মোল সলিউট যার মাস এত, তার মানে আমি সলভেন্টের মাস পেয়ে গেলাম। যখনই সলভেন্টের মাস পেয়ে গেলাম সঙ্গে সঙ্গে আমি ক্যালকুলেট করব কি না মোলালিটি, যে এত গ্রাম বা এত গ্রামে থাকে এত মোল, তাহলে 1 কেজিতে কত, মানে 1000 গ্রামে কত, সঙ্গে সঙ্গে আমি তখন তার মোলালিটি পেয়ে যাব। এই হচ্ছে প্রত্যেকটা স্টেপ। হ্যাঁ, এই রকম টাইপের ম্যাথমেটিক্সগুলো কম্পিটিটিভ পরীক্ষাগুলোতে হ্যাঁ সব জায়গাতে আসে কিন্তু, ঠিক আছে। আচ্ছা, এটা একটা ছোট্ট জাস্ট একদম ছোট্ট একটা প্রবলেম, এই প্রবলেমটা আমি লিখছি। এটাও খুব ভালো একটা প্রবলেম এবং এটা আরো ছোট, এর থেকেও ছোট, ঠিক আছে। দেখ ইরেজ করে দিই, না ইরেজ না, দেখে in 1 mole of water, देखो in 1 mole of water 2 gram X suppose is added, X solute, one type of solute, unknown solute, okay. So what is the percentage of W by W? Of that solution? কি বলছে? Look carefully. In 1 mole of water 2 gram solute X, suppose X is a solute 2 gram, তাহলে 1 mole of water 2 gram X is added. What is the percentage of W by W of that solution? First you have to know what this means. What this means, percentage W by W. It is also a parameter to describe of concentration terms. আমি যেটা বলেছি নরমালিটি, মোলালিটি আর মোল ফ্র্যাকশনস, এর বাইরেও এই পার্সেন্টেজ কম্পোজিশন কিন্তু আরেকটা রয়েছে প্যারামিটার, যেটা দিয়ে কনসেন্ট্রেশন টার্মকে এক্সপ্রেস করা যায়। এবারে সেইটা আমি একটু এখানে আলোচনা করে দেব। এই প্রবলেম করতে করতেই আলোচনা হয়ে যাবে, ছোট্ট জিনিস, জাস্ট কনসেপ্টটা মাথায় থাকবে যে পার্সেন্টেজ কম্পোজিশন যখন এরকম থাকবে কোথাও, এটা 3 রকম ভাবে থাকতে পারে। কিরকম? পার্সেন্টেজ W বাই W, তার মানে ওয়েট বাই ওয়েট। W means weight, weight by weight, that means percentage মানে 100 সলিউশন নট সলভেন্ট, 100 সলিউশনের কত ভাগ সলিড রয়েছে। এবার তুমি যদি এটাকে গ্রাম ইউনিটে করো তাহলে তুমি কি বলবে যে 100 গ্রাম দ্রবণে বা সলিউশনে কত গ্রাম সলিড রয়েছে। দ্যাট উইল বি দ্য পার্সেন্টেজ W বাই W, আর কিছু নয়। 100 দ্রবণে 100 সলিউশনে কত গ্রাম সলিড রয়েছে, এটাকেই মানে দুটোই হচ্ছে কি, তাহলে গ্রাম, তাহলে গ্রাম সলিউট, এটাও সলিউট, আর ডিভাইডেড বাই গ্রাম, এটা কি 100 গ্রাম সলিউশন, এইটাই অ্যাকচুয়ালি কি, এইটা
ঠিক আছে, এবার এটা আর একটা কি ফর্মে থাকতে পারে, যেহেতু আলোচনা প্রসঙ্গে আসছে আমি বলে দিচ্ছি, এটা থাকতে পারে এরকম W/V, এরকম থাকতে পারে। তখন ভি মানে কি, ভলিউম রিপ্রেজেন্ট করছে, তখন তুমি আর এটাকে গ্রামে ধরবে না, তখন কি ধরবে 100 ml। বোঝা গেল, আর কিচ্ছু নয়। তাহলে এখানে আমার এইটুকুটা বলার। এবার এইটাকে আমরা আগে করি, এটা আমি ইরেজ করছি আগে, কারণ আমাদের এইটাকে আগে করতে হবে, পার্সেন্টেজ W/W। তাহলে আমাকে এইটা হচ্ছে ক্যালকুলেট করতে হবে, পার 100 গ্রাম অফ সলিউশনে কত গ্রাম করে সলিউট রয়েছে, এটা আমাকে ক্যালকুলেট করতে হবে। আচ্ছা, আমার গিভেন ডাটা কি আছে দেখা যাক আগে। আমার গিভেন ডাটা আছে 1 মোল ওয়াটার আর 2 গ্রাম সলিউট, দ্যাট মিনস 1 মোল সলভেন্ট। তাহলে সলভেন্ট আমি আগে ডাটাগুলোকে আমি ভালো করে সাজিয়ে নিই, অ্যারেঞ্জ করে নেব। সলভেন্ট আছে 1 মোল আর সলিউট আছে 2 গ্রাম। ওকে, এই দুটো দেওয়া আছে কিন্তু, হয়েছে তোমার? হ্যাঁ হ্যাঁ, একদমই তাই। আমার দেওয়া আছে সলভেন্টের 1 মোল, সলিউট 2 গ্রাম। আমি 1 মোলটাকে নাহলে গ্রামে করে নেব, কোনো অসুবিধা নেই, এটা আমরা পারবো। আমার যেহেতু দুটোই ওয়েট লাগবে, তাহলে এটাকে আমার মোলে রেখে কোনো লাভ নেই। তাহলে আমার সলভেন্ট হচ্ছে এখানে কি, ওয়াটার। দেখো ওয়ার্ডের মধ্যেই দেওয়া আছে, ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম, এই ওয়ার্ডে দেওয়া আছে ওয়াটার। তাহলে সলভেন্ট যদি ওয়াটার হয়, 1 মোল ওয়াটার মানে আমি তো ইজিলি 1 মোল ওয়াটার, 1 মোল মানে 18 গ্রাম। তো এটা আমাদের কোনো সমস্যা নেই, 1 মোল ওয়াটার মানে। তাহলে আমি কি সলভেন্ট গ্রাম পেয়ে গেলাম, সলিউট গ্রাম পেয়ে গেলাম। আমার কি লাগবে না, সলিউশন লাগবে আর সলিউট লাগবে। সলিউট তো দেওয়াই আছে, অসুবিধা নেই। তাহলে সলিউশন লাগবে, আমরা জানি সলিউশন মানে কি, তাহলে সলিউশন গ্রামে বের করে নাও। তাহলে সলিউশন ইন গ্রাম, টোটাল সলিউশন সমান 18, সমানটা কিন্তু আমি এইভাবেই হয়েছে, হ্যাঁ, এটা নয়, 18 + 2 দ্যাট মিনস 20 গ্রাম। দেখো তাহলে তুমি কিন্তু এটা পেয়ে গেলে। এবার তুমি জাস্ট মেথড অ্যাপ্লাই করো যে 20 গ্রাম সলিউশনে, কারণ আমাকে তো বের করতে হবে 100 গ্রামের মধ্যে। তাহলে 20 গ্রাম সলিউশনে 2 গ্রাম সলিউট থাকে, তাহলে 100 গ্রাম সলিউশনে কত হবে, সেটাই তো তোমার পার্সেন্টেজ দেবে। সেটাই তো এটা, যে 100 গ্রাম সলিউশনে কত গ্রাম সলিউট থাকে। 20 গ্রাম সলিউশনে যদি 2 গ্রাম সলিউট থাকে, তাহলে 100 গ্রামে যেটা থাকবে সেটাই পার্সেন্টেজ। এটা জাস্ট এবার তুমি করবে কি, তাহলে 20 গ্রামে থাকে 2 গ্রাম, 100 গ্রামে থাকবে কত গ্রাম, 10 গ্রাম, তাই তো।